talk about resource mobilization for research and institutional development, basically they are indicating towards 5 types of resources, which are the administrative resources available for supporting research and thereby supporting institutional development. What are the infrastructural resources created by the institute, by the college, to support the research in particular and to support institutional development in general? And same, they are indicating towards the financial resources for research and institutional development, academic resources again for research, for promoting research and for promoting institutional development, and NAC is indicating towards human resource support also arranged by the institute for these two particular aspects, research and institutional development in general. With respect to administrative support, as you can see, the facilities which our college has created. I am aware our new arts, science and commerce college is academically one of the excellent institutions in our country. They might be having better experience than his. Every institution has a different thought process, different kind of teamwork. What we have done, we have a research promotion center in our college, separate place entitled Research Promotion Center. That Research Promotion Center in our college, the task is very clear. Task is promoting research activity in the institute. Let it be in the teachers or in the students also for that matter. So Research Promotion Center in our college has played a vital role last more than 8 years to improve the research activities with respect to quality and quantity in our college. As we have several committees or associations in college, one of the committees is Research Monitoring Committee. That is there from probably last 20-25 years, Research Monitoring Committee. Research Monitoring Committee is looking after maintaining the documents of several schemes which are being sanctioned to the faculty and helping them, guiding them. So roles are defined. Research Monitoring Committee's role is different. In the Research Promotion Center, senior people are involved. Some advisors are also involved, like our retired principal, Professor Dr. Farhan Spain. He was the person who started first research center in our college in 1979. So he is still associated with us as one of the members of advisory committee of Research Promotion Center. So something like this to begin with will help. Let the college be small or let the college be big. Something like this will help. So that is my suggestion. Having research monitoring committee in the college as one of the important committees is going to help. Having research promotion center, let the space be very small. Let it be one of the cabins of head of the department looking after this. It's okay, but we can start something like this. Research center recognition, management, college management, educational trust, they are keen about increasing number of research centers, which are also called postgraduate research center, PGRCs in the college. As I mentioned already, the college, our college started in 1970, established in 1970. Within next 8 to 9 years of time, first recognized research center in zoology was established. Of course, the credit goes to the head of the departments and vice principals and principals working that time. They understood the importance of research in the college and they thought of establishing research center. Within next 4 to 5 years of time, in 1983, postgraduate research center in botany was recognized in our college. And presently there are 10 recognized research centers and good research activity is going on. The last bullet indicated here is training to office and account section staff. Personally, my research work, PhD work I did in Modern College. I was the first student to complete my PhD in a research center in college. So I am very much aware about what type of difficulties are faced by research students with respect to interacting with account section people. So my point here is
when we are trying to promote research in the college, even the office staff, account section staff should be made aware about importance of research in college. That is very important. If quickly I can share my experience, my research project that time was related with one of the diseases caused on banana plant, particularly in Vasai area. So I had to travel there. I went to Vasai by hiring one private vehicle because I had to visit so many villages over there, and I came back. When I reached to college and went to account section next day, he said we can't allow you charges of private vehicle. You can submit a ticket of ST bus. So this kind of things happen. Somebody trying to submit a proposal, he gets a sanction. But if account section people are not aware about their role with respect to promoting research in the college, it may happen that new researchers get discouraged and he starts thinking that let me complete this project and I will never apply for any other project. So as principals, as college administrators, I think it is our role, and I have been I have been ensuring that no discouragement happens to the researchers, young researchers in the college. With respect to infrastructural resource also it is mentioned. Like through DST funds, we have created central instrumentation facility in our college. And I am sure many other colleges nowadays has this kind of facility. We received funds of 1.5 crores and very good sophisticated central instrumentation facilities created in our chemistry department. But of course, as the name indicates, it is a central facility. So it belongs to every science department and they are free to use it. We can start giving services to the researchers. The researchers, if take their sample to national level research institute, the charges are relatively higher. I think our colleges can play a very important role. With limited charges, minimum charges, we can provide same quality of facility to the research. We can provide such facilities to industry also and try to raise funds for our colleges, for our institute. It is possible. Contract research assignments we can accept and we can do something. Let me tell you, our biotechnology, microbiology departments had several costly equipments which are required because in the practical it is mentioned. I am a person from life science. So for one or two practicals, the equipment is used. For the project of some students, equipment is used. During examination, equipment is used. So these costlier equipments are underutilized. If you contact some hospitals or pathology lab, they will tell that we need such instrument, but we can't afford because of the limited resources we have. Colleges can take such assignments. Colleges are not authorized to give report. Only pathology lab and similar authorized people will give the report, but we can work for them and raise some kinds of funds for the institute. Here I want to clarify. I know that teachers from arts faculty are also there, teachers from commerce faculty are also there. Uh, Without any laboratory facility, very good quality research work can also be done by our colleagues from faculties of arts and faculties of commerce. So please do that. It is experience of almost every college that some of the people, some of our colleagues are of the strong opinion that doing research is not our job. Colleges are meant for teaching and research is to be done somewhere in the National Research Institute or in university. But let me tell you, dear friend, there is a joy in doing research also. It is our own creation. It is a knowledge creation. If we refer to the basic objectives of higher education, the list of 4 or 5 points will be there. First point itself is knowledge creation. ज्ञानाची निर्मिती हे सुद्धा उच्च शिक्षणाचं एक उद्दिष्ट सांगण्यात आलेलं आहे. ज्ञान निर्माण करायचं, क्रिएशन ऑफ नॉलेज अँड कंपायलेशन ऑफ नॉलेज, जे आपण बऱ्याच वेळा करतो. पुस्तकं लिहितो आपण, टेक्स्ट बुक लिहितो, रेफरन्स बुक लिहितो, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करतो, दॅट इज कंपायलेशन. बट क्रिएशन हे सुद्धा हायर एज्युकेशनचा एक भाग आहे आणि प्रयत्न करून पाहूया. एक एक पायरी करत आपण नक्की अचीव करत जाऊ. परंतु हे आपलं काम नाही असं मानलं तर त्यातली जी काही आनंद आहे त्या आनंदापासून आपण स्वतःला वंचित ठेवतो. तर लेट इट बी सायन्स टीचर्स, कॉमर्स टीचर, आर्ट्स टीचर्स,
within their own domain, you can have a joy of doing research. जरूर हे आपण करावं असं मला सांगावंसं वाटतं. Under financial resources, these are the points suggested, either they are suggested by NAC or some of the points are my own experience that I am trying to tell you here. Budgetary provision for research in college budget. We have faced NAC for 3 times, and I am very happy to share, when we faced NAC accreditation for the first time in 2003, we missed A grade and we were B++, though it was referred as 5-star. But fact remains, we missed A grade by 2 points. So it was B++. In 2010, we could increase our grade to A, and in 2017, we can further increase to A++. Now we are aspiring, we could increase to A+. Now we are aspiring for A++ in 2024. My own experience is the peer team insists upon budgetary provision. Even we face difficulty when they ask a question, what is your budget for research in the college? Show us that this is a copy of a budget, and as you can see, there is a head budgetary provision for research. It was not there. Then we realize we have, many of our colleges have PG courses. So we can say budgetary provision for PG and research. In purchase committee, we can instruct heads of the department, when you come in a purchase committee and present your requirement for PG, you write PG and research. Because even the PG students are conducting research project. So nothing wrong in it. Our budget will be budgetary provision of XYZ department for PG and research, and collectively we should have a clear-cut answer. Let any person ask, peer team member or somebody from university or funding agency, what is the budgetary provision for research in your college? We should be very careful in compiling it. See, all colleges are organizing seminars, conferences, workshops. We are spending some money. University provides some money, and remaining part we spend, or our educational trust spends. That part must be a part of budget of our institute, particularly for research. So just discuss in our CDCs and maybe senior teachers groups that what should be included in budgetary provision of the budgetary provision of college, particularly for research. We use this term seed money for research. Especially we started using it with respect to SPPU, BCUD research project. Seed money is person has not is not having experience of research. संशोधनाचा फार त्यांना अनुभव नाही. मग अगदी सुरुवात करायची. सीड मनी सुरुवातीसाठी थोडे पैसे दिले आणि त्यांना संशोधनाची थोडासा अनुभव दिला. So that kind of seed money college or educational trust can provide. मला कल्पना आहे की तशी आपली पद्धत नसायची की अरे कसं काय करणार, कसे पैसे देणार टीचर्सना. बट वेन वी स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर नॅक ॲक्रेडिटेशन, वी फेस वन क्वेश्चन की आपल्या एज्युकेशनल ट्रस्टनी फॅकल्टीला रिसर्चसाठी काही पैसे दिले, आणि मग आपल्याला असं वाटायला लागतं की आम्ही पण त्याला अपवाद नाही की वेन वी स्टार्ट प्रिपेरिंग, स्टार्ट कंपाइलिंग डेटा, स्टार्ट रायटिंग SSR, मग काहीतरी येतं की आता काही कंपाइल करता येईल का. But NAC is very smart, that questionnaire is smartly made. They are going to ask us in last 5 years. They will give one table, पुढे तो येईल, year wise दाखवा, आणि मग शेवटी आपली धावपळ होते. तर आम्ही काय केलंय तेही सांगतो. We have launched one scheme called युवा संशोधक योजना, युवा संशोधक scheme, especially for promoting research among the students. We got this idea from some other college. Nothing wrong in copying some good ideas in good sense. काही हरकत नाही. तर युवा संशोधक योजना या मार्फत प्रत्येक डिपार्टमेंटला काही फंड्स ठेवले, स्टुडंट्स अलॉंग विथ टीचर्स. म्हणजे टीचर्सना पण सीड मनी प्रोव्हाइड केल्यासारखं झालं आणि विद्यार्थी पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाले. दोन्ही उद्देश होते. कुठंतरी इंटर डिपार्टमेंटल अँड इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च शब्द आहे. मग आपल्याला आमच्याकडे आता 27 विभाग आहेत. आम्ही 10,000 द्यायचे म्हणले तरी 2,70,000 होतात. काही वेळा ही अमाऊंट मोठी वाटते. कॅन वी यूज दॅट सजेशन ऑफ NAC टू हेल्प अस? फॉर एक्झाम्पल, इट इज interdisciplinary or interdepartmental research. Let us combine some department and decide the thrust area. जसं
कॉलेज वॉन्ट्स टू कंडक्ट बायोडायव्हर्सिटी ऑडिट. मग त्याच्यामध्ये बॉटनीचे लोक हवेत, त्याच्यामध्ये झुलॉजीचे हवेत, त्याच्यात मायक्रोबायोलॉजी हवेत, कदाचित आणखी काही विभाग आहेत. या सगळ्यांना मिळून एक अमाऊंट ठरवली. सो कॉलेज इज रेडी टू सँक्शन 10,000 rupees फॉर बायोडायव्हर्सिटी ऑडिट ऑफ अवर कॉलेज. दीज आर 4 डिपार्टमेंट्स इन्व्हॉल्व इन इट आणि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आहे. अगदी वाटलं तर फॉर कंपायलेशन वी हॅव स्टॅटिस्टिक पीपल, कॉम्प्युटर सायन्स, जास्तीत जास्त विभाग जोडावे. परंतु इट इज हाय टाइम फॉर अक्वायरिंग गुड ग्रेड फ्रॉम NAAC and following the guidelines from NAAC. I think nothing wrong. सीड मनीचं थोडंसं कन्सेप्ट आपल्याला हळूहळू आणावं लागेल. Inclusion in library budget. These are the questions we have experienced. The peer team enters library आणि पहिल्या 3-4 प्रश्नातच एक प्रश्न येतो की what are the services library is providing towards promotion of research in your college. संशोधनाला तुम्ही प्रोत्साहित करण्यासाठी तुमचं ग्रंथालय काय काय करतंय, हा एक प्रश्न. दुसरा एक प्रश्न हमखास येतो, what is the amount, what is the budgetary provision of library, what is its ratio with the total budget of the college. आणि पुढचा प्रश्न, whether entire budget of library was used. आणि आपण सगळेच त्याला अपवाद नाही, कधी कधी अडचण येते. लायब्ररीत पुरेशी भरपूर पुस्तकं आहेत, मग आता पुस्तकांची फारशी थोडीशीच गरज आहे म्हणून बजेट वापरलं जात नाही. परंतु या बाबतीत सुद्धा आपण लक्ष थोडंसं देऊया. एफर्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट. थोडा माझा अनुभव शेअर करतो. प्रथम दर्शनी आपल्याला वाटतं हे काहीतरी शक्यच नाही, कसं होईल. अनेक सक्सेस स्टोरीज आता निर्माण होतात. It is a old story, but I am very happy to share because I was part of that. I am a person from plant science, botany. एक नर्सरी ओनर आले आणि म्हणाले की सर मी बोगनवेलियाचे कटिंग सहज प्रोपेगेट करतो, पण जी पांढऱ्या रंगाचा जो बोगनवेली आहे त्याचे कटिंगला काही रुटीन नीट येत नाही, तर तुम्ही काय आमचं हे प्रॉब्लेम सोडून द्याल का. क्रेडिट गोज टू माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दॅट टाइम, माय गाईड ऑल्सो, PhD गाईड डॉक्टर AK पांडे. ही सेड वी कॅन डू इट. मे बी इट इज अ ओल्ड स्टोरी, त्यामुळे ती 5,000 का 10,000 प्रोजेक्टचं कॉस्ट होती. वी अपॉइंटेड वन स्टुडंट पार्ट टाइम, त्याला ते पैसे दिले, ऍडवायझरी टीचरचे पैसे दिले आणि वी सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. इट वॉज सिम्पली एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ रूटिंग हार्मोन्स, their concentration and duration of treatment. We solved it. 5,000 rupees, the project was completed. Confidentiality was maintained. हा सक्सेस बघून एक प्लास्टिक बॉटल तयार करणाऱ्या कंपनीचे लोक आले की सर ह्या बॉटल्स आम्ही लोणच्याच्या पॅकिंग साठी वापरतो. दीज आर पिकल बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल. कॅन वी यूज दिस बॉटल्स फॉर टिश्यू कल्चरिंग. टिश्यू कल्चरला तुम्ही काचेच्या बाटल्या आणि टेस्ट ट्यूब वापरतो, हे चालेल का हे चेक करायचं. सिम्पल एक्सपेरिमेंट. वी सेड we were Dr. Pandey and myself, low profile is better. तर म्हणाले 5,000 रुपयाचे चार्जेस पडतील विद्यार्थी आणि इतर इलेक्ट्रिसिटी आणि वगैरे. वी जस्ट चेक वेदर प्लांट्स ग्रो ऑटोक्लेविंग, द बॉटल्स विथ स्टँड ऑटोक्लेविंग, किंवा त्याच्यात झाडांना सूर्य जो फ्लोरोसंट ट्यूब मधला लाईट मिळतोय ना. सच वी कॅन बिगिन विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स. आमचे जे आर्ट्स आणि कॉमर्सचे सहकारी आहेत, मला अतिशय म्हणजे मनापासून सांगायचं आहे की जे फील्ड वर्क टाईपचा जो रिसर्च आपल्याला जर करायचा असेल, इन्व्हॉल्विंग अवर स्टुडंट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स अँड युझिंग अवर नॉलेज, असं करून हा सर्वे प्रकारचा रिसर्च सुद्धा खूप महत्वाचा असतो. पुढच्या एखाद्या मोठ्या रिसर्चसाठी एक फाउंडेशन डेटा तयार होतो. मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग व्हॉट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लोकल पॉप्युलेशन. सर्वे ऑफ दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉपर सर्वे झाल्याने पुढचं रिसर्च प्रोजेक्ट सुद्धा मोठा होऊ शकतो. तर आपण इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट साठी सुद्धा प्रयत्न करावा. आय वॉज टॉकिंग अबाउट लायब्ररी. रिसर्च रिलेटेड बुक्स कुठले आहेत, रेफरन्स बुक्स आहेत का, जर्नल्स कुठले आहेत, तुमच्याकडे प्लॅगॅरिझम चेकिंगचं सॉफ्टवेअर आहे का, या सगळ्या गोष्टी आता मॅटर करतात आणि हळूहळू आपले सगळे इन्स्टिट्यूट या दृष्टीने सुद्धा सक्षम होत चाललेले आहेत आणि सर्वांनीच त्याच्यामध्ये वळतात. I will elaborate this third bullet, institutional repository in library. आमचं recent development आहे. I think 4 or 5 months before. Credit goes to our librarian, library committee and some IQAC coordinator and technical people. What they have done, let us see how it is need based. प्रत्येक डिपार्टमेंट मध्ये त्यांचे प्रोजेक्ट बाइंड केलेले असतात. कुठे ठेवायचे ते, काही वेळा कपाटात, कपाट भरल्यानंतर कुठे ठेवायचे, कपाटाच्या वरती, आणि आपल्यालाच ते वाटायला लागते की इट इज सच अ गुड बाय स्टुडंट अँड नेक्स्ट इयर स्टुडंट्स दे रेफर टू देम, दे आर एक्सपेक्टेड टू रेफर टू दोज कॉपीज, बाउंड कॉपीज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स डन बाय बी स्टुडंट, सो दॅट दे गेट गाईडलाईन. पण स्टोरेज कुठे करायचं,
आम्ही काय केलं, हे सगळे प्रोजेक्ट्स आता स्कॅन केले. यापुढे तर स्कॅनिंगची जरूर नाही. मुलांना आपण काय सांगणार, सबमिट वन बाउंड कॉपी बिकॉज एक्झामिनर्स वॉन्ट इट, बट सबमिट अ CD ऑल्सो, किंवा पेन ड्राईव्ह वर घेऊन एक कॉपी करून दे. ऑल दिस मटेरियल्स विल गो टू आवर लायब्ररी इन द इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी. आपले थेसिस आहेत इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी, आपल्या नोट्स आहेत टीचरच्या इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी. एक उदाहरण म्हणून, we successfully completed one project on digital herbarium of Western Ghat flowering plants. 1200 पेक्षा जास्त प्लांटचा अभ्यास झाला, सुंदर डिजिटल हर्बेरियम झालं. त्याची वेबसाईट आहे, इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी मध्ये ते आणलंय. आणि काही वेगळं लागलं नाही, कॉम्प्युटर, इंटरनेट, दॅट्स ऑल. वेन आय रिसीव द प्रपोजल, आय थॉट आता हे काहीतरी खर्चिक प्रपोजल. ते म्हणले सर काहीच लागत नाही, सगळं काही आपल्याकडे. प्लीज ट्राय दॅट एव्हरी कॉलेजेस लाईक आवर्स should begin with small thing. अगदी आपल्या नोट्स, आपण लिहिलेले टेक्स्ट बुक्स, पब्लिशरची परवानगी घेऊन आपला थेसिस, मुलांचे प्रोजेक्ट सुरुवात करा. आणि अतिशय अभिमानाने म्हणा की आवर कॉलेज ॲज अ इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी इन द लायब्ररी. रिसर्च जर्नल सबस्क्राईब आपण करत असतो, त्याबद्दल सुद्धा नॅकची PRT थोडीशी आग्रही असते. PhD गाईड्स आपल्या कॉलेजमध्ये आहेत का? अर्थातच हे स्टेप बाय स्टेप करावं लागतं. माझं तर सजेशन आहे, जे आपले टीचर्स आहेत, सहकारी आहेत, त्यांना PhD करण्यासाठी प्रमोट करावं, त्यांना एनकरेजमेंट करावी. नवीन रिक्रुटमेंट करताना अलॉंग विथ नेट अँड सेट प्रेफरन्स माइट बी गिवन टू PhD क्वालिफाईड टीचर्स. कायदा थोडं वेगळं म्हणतोय, पण त्यातल्या त्यात इफ देर इज अ चॉईस, नेट सेट ॲज वेल एज PhD, त्याच्याने आपला ह्युमन रिसोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रिसर्च आम्हाला असं वाटतं वाढणार आहे. इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ स्टुडंट्स इन इंटर डिपार्टमेंटल अँड इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, याच्यामध्ये मला एक पुणे विद्यापीठाची काही वर्षापूर्वीची समर्थ भारत अभियान, हे जे त्यांचं त्यावेळच्या व्हाईस चान्सलर सरांनी लॉन्च केलेलं, मला लक्षात आहे बिकॉज आय वॉज इन्व्हॉल्व ॲज अ टीचर ओव्हर देअर. एका गावामध्ये आमची टीम गेली, प्रत्येक विभागाला काही ना काही रोल होता. आवर हिस्ट्री डिपार्टमेंट कंपाइल्ड हिस्टॉरिकल अकाउंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विलेज. बॉटनी डिपार्टमेंटनी तिथलं प्लांटेशन वगैरे सर्वे केला, कुठली झाड आहेत काय. मायक्रोबायोलॉजीने तिथले वॉटर आणि सॉइल सॅम्पल्स आणले आणि दे स्टडीड विच मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट. Chemistry department collected water sample, their aspect was different. Chemical analysis केलं, whether water is suitable for drinking. Geography ने तिथला सर्वे केला. So colleges can play very important role for nearby villages. आपण अनेक जण करताय. तर इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ स्टुडंट्स इन इंटरडिपार्टमेंटल अँड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मध्ये हा सुद्धा एक प्रकारे रिसर्च होता. मुलांना इन्व्हॉल्व केलं तर त्यांना खूप आनंद मिळतो. मी बायोडायव्हर्सिटी ऑडिटचा उल्लेख केला, तशा प्रकारच्या यामध्ये आपण जरूर मला असं वाटतं प्रयत्न करतो. इन हाऊस ई जर्नल मी थोडंसं सांगेल आम्ही काय केलं. ठीक आहे, या छोट्या छोट्या बेबी स्टेप्स आहेत. सम पीपल क्रिटिसाइज अस, बट सम पीपल से की यस गुड, काहीतरी प्रयत्न केला. इन हाऊस ई जर्नल वॉज बेसिकली ए CD. सगळ्या मुलांनी जे प्रोजेक्ट्स केले, मे बी पार्ट ऑफ देअर करिक्युलम ऑर मे बी बियॉन्ड करिक्युलम, दे हॅव डन सम वर्क, आणि त्याचं ते बाउंड केलेली कॉपी ते सबमिट केले. त्यांना सांगण्यात आलं 1 पेज रिसर्च पेपर राईटअपचा प्रयत्न करा. गाईड्स वेअर देअर, म्हणजे टीचर्सनी गाईड केलं की हाऊ द रिसर्च पेपर इज रिटन. टायटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ ऑथर, ऍड्रेस, त्याच्यामध्ये ऍब्स्ट्रॅक्ट आहे, इंट्रोडक्शन, एका पानात बसवलं. आणि प्रत्येक मुलाचे एक एक पान डिजिटल कॉपी मिळाली, फक्त कॉपी केलेली, आणि ती एकत्र करून एक CD बनवली. त्या CDला आम्ही इन हाऊस स्टुडंट्स ई जर्नल अकॅडमिक इयर 1920, अकॅडमिक इयर 1890, अशा छान आयडिया. मुलगा त्याच्या फॉर इन स्टुडंट लाईफ इट इज रिअली व्हेरी गुड आयडिया. अँड स्टुडंट्स वेअर अपील that in your biodata you can write my research paper entitled such and such has been published in in-house e-journal of modern college. It helps. तसंच हे युवा संशोधक मगाशी मी थोडक्यात सांगितलं, आता त्याचा थोडा रिपीट नाही करत, दुसरा ऍस्पेक्ट सांगतो. एव्हरी स्टुडंट इज गिवन अपॉर्च्युनिटी similar to the opportunity teacher gets while getting research project sanctioned from funding agencies like UGC, DBT. एक शिक्षकाला DBT किंवा UGC कडून फंड्स मिळवताना काय करावं लागतं, ते आधी अपील बघतात. आपली नोटीस असते मुलांसाठी, अपील अँड नोटीस. ते एक प्रपोजल बनवतात, स्टुडंट हॅज टू प्रिपेअर अ प्रपोजल. मग दिल्लीला वगैरे आपण प्रेझेंटेशनला जातो, स्टुडंट गिव्स प्रेझेंटेशन अंडर युवा संशोधक इन फ्रंट ऑफ रिसर्च मॉनिटरिंग कमिटी.
त्यानंतर ती थोडीशी काही प्रश्न उत्तर आणि प्रोजेक्ट सँक्शन. सो व्हॉट वी आर ट्राइंग टू युवा संशोधक इज students get opportunity to I mean prepare a proposal on miniature scale and defend it. त्याचा निश्चित उपयोग होतो. एक्सपर्ट स्टॉक बद्दल आमच्या कॉलेजमध्ये आम्ही आग्रह धरतो. कुठल्या दृष्टीने न्यूजपेपरमध्ये एखादी बातमी येते की असं असं एक नवीन काही शोधलेलं आहे आणि त्याच्यावरती पुणे विद्यापीठात कोणी एक्सपर्ट आहेत नॅशनल केमिस्ट, त्यांना लगेचच इन्व्हाइट करून इन नेक्स्ट 10 to 15 days ऑफ टाइम अरेंजिंग अ पॉप्युलर टॉक, त्याच्यामधून निश्चितच बद्दलची आवड लोकांची निर्माण होऊ शकते. वी हॅव बीन हिअरिंग अबाउट इन्सेंटिव्ह फॉर रिसर्च पब्लिकेशन. विद्यापीठाने प्रयत्न केला, कॉलेज लेवलला थोड्या अडचणी आहेत. माझं वैयक्तिक मत आहे की इन्सेंटिव्ह फॉर पब्लिकेशन थोडंफार प्रयत्न करायला हरकत नाही. माय नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग फॅकल्टी टू अटेंड सेमिनार्स, कॉन्फरन्सेस, वर्कशॉप. मॉडर्न कॉलेजमध्ये आम्ही ठरवलं की एक पाऊल आपल्या बाजूने टाकलं पाहिजे. वी शुड एनकरेज फॅकल्टी. म्हणजे मला कोणी विचारलं की जाऊ का कॉन्फरन्सला, तर मी म्हणतो फक्त लेक्चर्स प्रॅक्टिकल ऍडजस्ट होतात ना, विभाग प्रमुखांशी बोला, यू आर परमिटेड. बिकॉज द आयडिया इज इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनकल्केटिंग रिसर्च कल्चर इन द कॉलेज. when our colleagues will start attending seminars, conferences, workshops, definitely the seed gets sown. So माझं ऑब्झर्वेशन सांगतो. Take one example. One teacher attends some conferences, seminar 1, 2, 3, 5, and the day will come when the teacher will come with a request, sir, I want to present a poster in a forthcoming content. ऑटोमॅटिकली ते आपले सहकारी एक पाऊल पुढे गेलेले, एक पायरी पुढे गेले. आता त्यांचं पोस्टर प्रेझेंटेशन होतं. आफ्टर सम एक्सपिरियन्स ऑफ पोस्टर प्रेझेंटेशन इन फ्यू कॉन्फरन्सेस, he will come definitely with a proposal. So this time I am going to give oral presentation. माझं आता मी पोस्टर नाही, मी प्रत्यक्ष माझा पेपर स्टेजवरती जाऊन प्रेझेंट करणार आहे. फर्दर ही इज प्रोग्रेसिंग इन द डिरेक्शन ऑफ इनकल्केटिंग रिसर्च इन अवर कॉलेज. नक्कीच पुढच्या टप्प्यात एखाद्या मे बी स्टेट लेवल, मे बी नॅशनल लेवल योग्य असं जर्नलमध्ये एक दिवस आपल्या सहकार्याचं छापून येईल एक रिसर्च पेपर. डेफिनेटली इट इज अ क्रेडिट ऑफ दॅट कलीग, क्रेडिट ऑफ कॉलेज मॅनेजमेंट. त्यानंतर आपण क्वालिटी ऑफ जर्नल बद्दल बोलण्याची स्टेप येईल की नाही बाबा आता तू थोडंसं रेप्युटेड नॅशनल जर्नल मध्ये प्रयत्न कर, पुढे रेप्युटेड इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये. हे केल्यानंतर आपल्याला अपेक्षा धरता येईल की आता जरा कन्सल्टन्सी किंवा पेटंट फायलिंग पर्यंत जाल का. अनफॉर्च्युनेटली काय होतं, आवर कॉलेज इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्शन. द पर्सन हू हॅज रीच टू इंटरनॅशनल लेवल पब्लिकेशन, ही क्रिटिसाइजेस द कलीग who is at the stage of poster presentation. एखाद्याचं मॅगझिन मध्ये आर्टिकल आलं तर एखादा कन्सल्टन्सी आणि पेटंट पर्यंत पोहोचलेला सिनियर सहकारी काय करतो, अरे ते मासिकात छापून आले, याला काही रिसर्च पेपर म्हणतात. माझ्या मते हे फार मोठी चूक ठरते. मी तर सर्वांना सांगतो या मागच्या पायऱ्या विसरू नका. वी वेर ऑल्सो ऍट फर्स्ट स्टेप ओनली अटेंडिंग कॉन्फरन्स. एकदा आपण अशाही स्टेजला होतो की पोस्टर लावून घाबरून तिथं उभंच न राहण्याची पण एक स्टेज असते की नको बाबा आपल्याला क्रिटिसाइज करते, लेट अस नॉट डिनाय. त्यानंतर आपण थोडं धैर्य करून पोस्टरच्या पुढे उभं राहायला लागतो. तर मला एक अपील करायचंय की या प्रत्येक पायरीला महत्व आहे. जे पुढच्या पायऱ्यांवर गेले त्यांनी मागे असणाऱ्यांना कृपया क्रिटिसाइज करू नका. एव्हरी स्टेप इज इम्पॉर्टंट. एखाद्या मॅगझिन मध्ये आर्टिकल आले तरी सुरुवात झाली लिखाणाची, तर ते आपण एक या ठिकाणी मला असं वाटतं ठरवू. यामध्ये असं काही मला एक्सप्लेन नाही करायचं. फंडिंग एजन्सी एक ते आर्टिस्टिक बनवलंय, बट वी शुड बी अवेअर. सम पीपल हॅव क्रिएटेड व्हेरी गुड डॉक्युमेंटरीज अबाउट विच आर द फंडिंग एजन्सीज अवेलेबल. सुरुवातीला खूप गैरसमज, मला आठवतं एक 20-25 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही दिल्लीच्या फंडिंग एजन्सीचं म्हणायचो, खूप चुकीच्या गोष्टी बोलल्या जायच्या की नॉर्मली मिळतच नाही, खूप गैरप्रकार असतात. एकही तसा अनुभव आलेला नाही. मी आपल्या काही तरुण मित्रांना उपस्थित असते त्यांची सुरुवात आहे त्यांना सांगू इच्छितो. माय ओन एक्सपिरियन्स ऑफ गोइंग टू दिल्ली अँड डिफेंडिंग आवर प्रपोजल्स. एक लक्षात घ्या, वी शुड बी वेल प्रिपेअर्ड, हे नक्कीच असायला पाहिजे. आणि थोडंसं आपण लो प्रोफाईल राहायचं. लो प्रोफाईल राहायचं. आमच्याकडे आहे हे सांगण्याची पण एक विशिष्ट पद्धत असते की आमच्याकडे आहे, किंवा एक स्टेप आपण टाकलेली असेल तर समोरून फंड्स मिळतात क्विकली. वेळ आपल्याजवळ फार नाहीये, थोडक्यात सांगेल म्हणजे तुम्हाला त्यातला इसेन्स लक्षात येईल. आवर प्रोजेक्ट प्रपोजल वॉज फॉर फॅशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट, डी होप आणि कम्युनिटी कॉलेज.
पण ते प्रपोजल पाठवण्याआधी कॉलेजच्या पैशातून आम्ही 5 शिलाई मशीन घेतले होते. उद्देश खूप चांगला होता. त्यावेळेस काय असं नव्हतं की दिल्लीला जाऊन असं काय. 5 शिलाई मशीन घेतले आणि गोरगरीब विद्यार्थीनींना टेलरिंगचं काम शिकवायला सुरुवात केली होती. उद्देश होता हे स्वतःच्या पायावर उभे राहा. When we went to Delhi for defending our proposal and we mentioned की आम्ही यासाठी आलोय की तुम्ही फॅशन टेक्नॉलॉजीला फंड देणार आहात, पण आम्ही कॉलेजमध्ये जे काही लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत, मुद्दाम लो प्रोफाईल, वॉट एव्हर लिमिटेड रिसोर्सेस वी हॅव ॲट कॉलेज लेवल, वी हॅव परचेस 5 स्विंग मशीन्स, वी कुड डू दॅट मच ओनली. हे अपील नंतर पुढे प्रेझेंटेशन सुद्धा त्यांनी बघितलं नाही की असं काही वेळा अशा काही ट्रिक्स असतात लो प्रोफाईलच्या आणि एक बेबी स्टेप त्या दिशेने टाकल्याच्या. असे ट्रिक समजून घ्याव्यात नक्कीच आपल्याला अशा प्रकारचे पॉईंट. एम्पॉवरमेंट ऑफ फॅसिलिटीज टू टेक अप रिसर्च ऍक्टिव्हिटीज युटिलायझिंग एक्झिस्टिंग फॅसिलिटीज. द इन्स्टिट्यूट एनकरेज द फॅकल्टी फॉर इंटरडिसिप्लिनरी अँड इंटरडिपार्टमेंटल रिसर्च. मला वाटतं काही मुद्दे थोडे आधी इंडिकेट झालेले आहेत की आपल्याला युवा संशोधक योजना इन विच टीचर्स आर ऑल्सो देअर. ट्रस्ट एरिया हॅज बीन आयडेंटिफाईड. यावर्षी आम्हाला कॉलेजचं ग्रीन ऑडिट करून घ्यायचं, कुठल्या विद्यार्थ्यांना इन्व्हॉल्व करते, बायोडायव्हर्सिटी ऑडिट करायचं, कुठल्या विद्यार्थ्यांना इन्व्हॉल्व करते. अशा प्रकारे आपण, मला असं वाटतं, पुढे गेलो तर इंटर डिपार्टमेंटल हे आपल्यासाठी पण चांगलं आहे, कारण कॉलेज खूप मोठ्या प्रमाणात फंड्स उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. एक माझा अनुभव सांगेल इंटर फॅकल्टीचा सुद्धा आहे. वेन आय वॉज न्यूली रिक्रुटेड टीचर, मे बी फर्स्ट 2-3 years or so इन मॉडर्न कॉलेज, माझे गाईड म्हणाले की तू बँकेबल टेक्नो कमर्शियल रिपोर्ट बनवू शकतो. म्हणजे फ्लोरिकल्चर कोणाला युनिट सुरू करायचंय, तू बॉटनीचा आहेस, तू बँकेबल टेक्नो कमर्शियल रिपोर्ट ऑन फ्लोरिकल्चर. आणि तसे प्रपोजल आले की बँक म्हणते रिपोर्ट द्या. सर आम्हाला नाही माहिती. तर मला त्यातलं फ्लोरिकल्चर माहिती होतं, पण जो कमर्शियल पार्ट होता, हाऊ टू कॅल्क्युलेट ब्रेक इव्हन पॉइंट अँड ऑल दॅट, आय वॉज नॉट अवेअर. एक कॉमर्सचे टीचर, इनफॅक्ट स्टुडंट, बिलीव्ह मी, कॉमर्सचं स्टुडंट आणि बॉटनीचे टीचर यांनी मिळून बँकेबल टेक्नो कमर्शियल रिपोर्ट बनवले. दॅट टाइम आय यूज टू चार्ज 10,000 15,000 फॉर दिस प्रोजेक्ट. आता तर काही एक्सपर्ट कन्सल्टंट हे पर्सेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट याच्यावर चार्जेस करतात. तर कॉमर्सचे आपले सहकारी आणि बॉटनी, कॉमर्स झुलॉजी, कॉमर्स केमिस्ट्री यांनी टेक्नो कमर्शियल रिपोर्ट बनवून आपले रिसोर्स क्रिएशन हे सुद्धा निश्चितपणे मला वाटतं पॉसिबल आहे. फंड रेझिंग अँड रिसोर्स मोबिलायझेशन ही नॅकची टर्मिनॉलॉजी. इथे मी तुम्हाला महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देतो. वेन कॉलेजेस लाईक आवर्स स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर फर्स्ट ॲक्रिडिटेशन, आपल्याला वाटतं हे छोटीशी गोष्ट केली होती, ती केली होती, आपण घेऊया. पण नॅक काय एक्सपेक्ट करताय बघा. ग्रँट रिसिव्ड इन इंडियन रुपीज लॅक्स, लाख मध्येच सांगा, फ्रॉम गव्हर्नमेंट एजन्सीज फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट. म्हणजे थोडेसे मोठे प्रोजेक्ट इथं अपेक्षित करतात. ग्रँट रिसिव्ड इन लॅक्स फ्रॉम नॉन गव्हर्नमेंट एजन्सीज फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑर एन्डॉनमेंट इन लास्ट 5 years. इथं तिसऱ्या क्रायटेरियामध्ये गव्हर्नमेंट आणि नॉन गव्हर्नमेंट दोन्ही म्हणलंय. आणि 6व्या क्रायटेरियाकडे गेलो की ते म्हणतात अदर दॅन व्हॉट यू हॅव मेन्शन इन क्रायटेरिया. आता प्रश्न पडतो, तिकडे जर इन्क्लूड केलं पाहिजे आणि इकडे अदर दॅन 3. थोडं एक सजेशन देऊन ठेवतो. In criteria 3, let us focus on funds from government agencies, and in criteria 6, let us focus on non-government agencies. हे मुद्दामून मी दिलाय की डेटा ह्या पद्धतीने भरावा लागेल. नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, कुठला प्रोजेक्ट मिळाला, प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर कोण होते संशोधक, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिन्सिपल इन्व्हेस्ट, इयर ऑफ अवॉर्ड, फंड प्रोव्हाइडेड, ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ते बरोबर इयर वाईज सुद्धा डेटा आपल्याकडून घेतात, हे लक्षात घ्या. पर्सेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट्स हॅव्हिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय गव्हर्नमेंट. हा फॉर्म्युलाच आधी बघू, मग नॅकने कसा विचार केलेला आहे बघा. फॉर्म्युला काय आहे? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हॅव्हिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स funded by government, non-government during last 5 years divided by total number of departments into 100. It is always a challenge of college administration that always a diversity exists in college premises. Some departments are science departments, some are commerce, some are arts, आणि प्रत्येक विभागाचे वेगवेगळ्या दृष्टीने वेगवेगळी सिच्युएशन असते. But here it is very clearly indicated that every department should have some research project, so that as per the formula the value becomes satisfied. यासाठी आपल्याला म्हणून ती रिसर्च प्रमोशन सेंटर आणि रिसर्च मॉनिटरिंग कमिटी यांचा भर असेल
की प्रत्येक विभागाने एक तरी रिसर्च प्रोजेक्ट घ्या. एखादा छोटा असेल, गव्हर्नमेंट असेल, नॉन गव्हर्नमेंट 5000 वाला असेल तरी या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला निश्चितच एक चांगला डेटा मांडतो. नंबर ऑफ सेमिनार्स, कॉन्फरन्सेस, वर्कशॉप कंडक्टेड बाय द इन्स्टिट्यूट ड्युरिंग लास्ट 5 years. आता सुदैवाने चित्र खूप चांगलं आहे. आपल्या अनेक कॉलेजेस आता एक येतात, काही डिपार्टमेंट, काही कॉलेजेसला अडचण येते. एका ठिकाणी नंबर ऑफ IPR वर्कशॉप्स कंडक्टेड बाय द कॉलेज इन लास्ट 5 years. आम्ही काय केलं मॉडर्न मध्ये, प्रत्येक विभागाला सांगितलं एक तरी वर्कशॉप घ्यायचा, म्हणजे 27 विभागांचे 27 वर्कशॉप एका वर्षामध्ये, आणि 5 वर्षामध्ये तर मोठा आकडा झाला. आता तुम्ही म्हणाले कसं काय, खर्च कसं काय करायचा? सोपी आयडिया आहे आणि ती व्हॅलिड आहे, काही फसवाफसवी नाही. हाफ डे वर्कशॉपचा विचार करा. हाफ डे कॉलेज आपलं 10 वाजता सुरू झालं, 6ला संपतंय. मुद्दामून आपला वर्कशॉप 3 वाजता सुरू होईल आणि 5 वाजता संपेल. आय हॅव सीन सच वर्कशॉप्स इन नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी ऑल्सो. त्याला टायटल होतं 1 डे वर्कशॉप ऑन IPR, 1 डे वर्कशॉप ऑन एन्व्हायरमेंट वगैरे. NCL करते, फसवण्याचं नाही, एक दिवसाचं आहे. मग दुपारी का? नंबर 1, दुपारी ऑफिसचं काम सांभाळून दुपारी अधिक रिस्पॉन्स मिळेल. नंबर 2, आपल्याला लंच किंवा अशा नॉन अकॅडमिक गोष्टीत वेळ किंवा रिसोर्सेस वापरावे लागणार. फोकस्ड राहील. So I think college administration can insist की one workshop per department every year, आणि तो हाफ टाईपचा घ्या, IR वर घ्या किंवा तुमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड घ्या. म्हणजे मग नॅकचं सुद्धा लक्षात कदाचित येणार नाही, पण वी कॅन इन्शुअर दॅट आवर डेटा बिकम्स ॲक्युरेट. फायनान्शियल मॅनेजमेंट अँड रिसोर्स मोबिलायझेशन बद्दल त्यांनी इन्सिस्ट केलं. काही रुटीन बाबी आहेत, पण नॅकनी अपेक्षा व्यक्त केल्या. Institution develops strategy for mobilizing resources and ensures transparency in financial management. आता ट्रान्सपरन्सी इन फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा एक आमच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजचा मी तुम्हाला अनुभव सांगतो. त्यांचं डिपार्टमेंट वाईज इव्हॅल्युएशन असतं, आणि त्या डिपार्टमेंट वाईज इव्हॅल्युएशन मध्ये सडनली वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड. मॅनेजमेंट पीपल वेर देअर and one head of the department in front and that committee was there. ते म्हणाले तुमच्या विभागाचं बजेट कितीचं आहे? आणि मग हा प्रश्न आपल्यासारख्या अनेक कॉलेजला की प्रत्येक विभागाचं बजेट सांगावं, मग जास्त खर्च होईल, नाही सांगावं तर प्रॉब्लेम नाही. माझं वैयक्तिक मत आहे, पारदर्शकता नॅकनी अपेक्षित केली. एव्हरी डिपार्टमेंट शुड नो देअर बजेट. दुसरा प्रश्न त्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला होता की विभाग प्रमुखांना विचारलं की तुम्हाला कितीपर्यंतची अथॉरिटी आहे खर्च करण्याची. विभाग प्रमुखांना विचारलं, मॅनेजमेंट पीपल, प्रिन्सिपल, एव्हरीबडी, कमिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज आस्क्ड, तुम्हाला कुठपर्यंतची हे आहे सांगा. आणि मग काहीतरी असं मोघम उत्तर मिळालं की 2000चा ऍडव्हान्स मला मिळतो प्राचार्य सहित. आय थिंक इट इज हाय टाइम वी शुड बी व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस ट्रान्सपरन्सी. प्रत्येक विभागाचं बजेट कितीचं आहे आणि प्रत्येक विभाग प्रमुखांना किती हजारपर्यंतची अथॉरिटी आहे, या प्रश्नाची उत्तरं मला असं वाटतं. पुढचं जे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर ऑफ द इन्स्टिट्यूट या सब्जेक्टेड टू रेग्युलर आपलं ऑडिट होत असतं. फक्त त्या ऑडिट मधले काही जर ऑब्जेक्शन असतील तर ते वेळच्या वेळेस आपण सेटल केलेले आहेत, याबद्दलची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. Institution conducts internal, external financial audits, enumerate various internal, external financial audits carried out during last 5 years with the mechanism of setting audit objections. हे जे 500 वर्ड ज्याला क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्स म्हणतात ना, हा राईटअप सायमल्टेनियसली तयार असावा. अगदी नॅक अक्रेडिटेशनच्या वेळेसच बनवावा असं नाही. वी कॅन हॅव सच राईटअप रेडी विथ अस. फायनान्शियल रिसोर्स मोबिलायझेशन पॉलिसी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग, हे आपल्याला एक इंडिकेशन आहे. परत आपण रिसोर्स, फायनान्शियल रिसोर्स मोबिलायझेशन कुठल्या कुठल्या लेवलला इंडिकेट होत आहे याचा विचार करून आपल्या पटकन मनात येईल, आपली परचेस कमिटी आहे का, आपली फायनान्स कमिटी आहे का, लायब्ररीची परचेस पॉलिसी काय आहे. इट वॉज अनदर कॉमन क्वेश्चन, इट इज अनदर कॉमन क्वेश्चन. लायब्ररीत एंट्री केली की पहिल्या 5-6 प्रश्न, व्हॉट इज द परचेस पॉलिसी ऑफ बुक्स ॲज पर एज युअर लायब्ररी. तर वेळ अशी आली आहे आता आपण निश्चितच या दिशेने बरेच कॉलेजेस जात आहेत. या प्रकारची पॉलिसी ड्राफ्ट करून आपल्याला एज्युकेशनल ट्रस्ट कडून ती अप्रूव्ह करून घ्यावी लागेल. डिपार्टमेंट वाईज बजेट बी क्लिअरली डिफाईन. लायब्ररी बजेट, रिलेटिव्ह पर्सेंटेज ऑफ टोटल बजेट, बजेटरी प्रोव्हिजन फॉर रिसर्च, हे मुद्दे लिहून घेऊ. फंड्स ऑर ग्रँट्स रिसिव्ड फ्रॉम नॉन गव्हर्नमेंट बॉडीज, इंडिव्हिज्युअल्स, फिलॉन्थ्रॉपीज ड्युरिंग द लास्ट 2 years.
माझं एक सजेशन आहे की याचं थोडंसं एक्सपर्टच्या ग्रुपमध्ये चर्चा व्हावी की काय काय यामध्ये येऊ शकतं. एखाद्या माजी विद्यार्थ्यांनी मदत केली कशामध्ये येईल, एखाद्या कंपनीने मदत केली कशात येईल, रोटरी क्लबने आपल्यासाठी काही रिसोर्स पर्सन दिले कशामध्ये येईल. निश्चितच याच्यात थोडंसं थॉट प्रोसेसची गरज आहे. आपण जर डेटा रिक्वायरमेंट बघितली, नेम ऑफ नॉन गव्हर्नमेंट बॉडीज इंडिव्हिज्युअल कोणी मदत केली, फंड ग्रँट रिसिव्ह, इथं ते थांबत नाहीये. पर्पज ऑफ ग्रँट, त्यांचा उद्देश काय होता, म्हणजे आपण जर असं ठरवलं थोडंसं कंपाईल करूया तर पर्पज लिहिताना आपल्याला थोडीशी अडचण आहे. फंड ग्रँट रिसिव्ड इन लॅक्स, लिंक लाईन नाही, लिंक टू ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. म्हणजे जर 4 वर्षापूर्वी आम्हाला एका कंपनीने मदत केली होती असं आपण म्हणतोय तर मग दाखवा त्यावेळेच्या तुमच्या ऑडिटेड स्टेटमेंटमध्ये ते आहे. आणि इथं सुद्धा इयर वाईज आपल्याला हे मागितलेलं. सांगण्याचा उद्देश, याच्यात खूप काही आयत्या वेळेस क्रिएट नाही करता येणार डेटा. तो जर खरा असेल, उत्तम वेळ म्हणजे 5 वर्ष आधीपासून या गाईडलाईन बघून आपण हे सुरू करणे हेच चांगलं राहील. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स बद्दल एक मी सांगू इच्छितो. वी हॅव ISR इन अवर कॉलेज. जसं CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हॅव ISR इन्स्टिट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आणि वी आर प्रमोटिंग ISR थ्रू CSR institutional social responsibility activities through the funds received under CSR of different companies. थोडा प्रयत्न करावा, निश्चित आपण त्या CSR फंड्स टॅप करू शकतो. फंड्स फ्रॉम एज्युकेशनल ट्रस्ट फॉर ऑइल्स, इथं मला इंडिकेट करायचं आहे की आपल्या मॅनेजमेंट कडून आपल्याला विद्यापीठांनी 2 लाख सँक्शन केले, कॉन्फरन्सला 4 लाख खर्च येतो वगैरे, नक्कीच त्यावेळेस कॉलेज किंवा एज्युकेशनल ट्रस्टच्या फंड्स मधून मदत झालेली असते. ती ऑन रेकॉर्ड या दृष्टीने मला असं वाटतं आणावी. आपल्याला जे फंड्स युनिव्हर्सिटी कडून मिळतात नॉन गव्हर्नमेंट मध्ये आपण ते इन्क्लूड करू शकतो फॉर सेमिनार्स अँड कॉन्फरन्स. इन्स्टिट्यूशनल स्ट्रॅटेजी फॉर मोबिलायझेशन ऑफ रिसर्च, ज्याच्यामध्ये पॉलिसी डॉक्युमेंट, हे मला सांगायला आनंद वाटतो. बिफोर 1970, बिफोर फेसिंग थर्ड सायकल ऑफ NAAC accreditation, we designed consultancy policy which is very much in favor of teacher. जास्तीत जास्त शेअर तो त्यांना दिलेला 80% पर्यंत. पेटंट पॉलिसी डिफाईन केली, ती आपण डिफाईन करू शकतो. वी कॅन स्टडी कन्सल्टन्सी अँड पेटंट पॉलिसी ऑफ सम अदर इन्स्टिट्यूट सिस्टर कन्सल्ट, आणि आपली डिझाईन करून ती, म्हणजे कन्सल्टन्सीचा प्रश्न विचारला तर ऍटलिस्ट, तर अवघड आहे कॉलेजला लगेच सुरू करायला, बट वी हॅव डिफाईन पॉलिसी, ड्राफ्टेड अँड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ कन्सल्ट, हे सुद्धा त्या दिशेने. पेटंट पॉलिसी हे सुद्धा आपलं निश्चितच आहे. रिसर्च मोबिलायझेशन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू 5 टाइप्स, मगाशी जे आपण 5 प्रकार रिसर्चचे बघितले, त्या दृष्टीने पॉलिसी ड्राफ्ट करण्याचा आपण प्रयत्न करावा. मी कन्क्लूड करताना एवढंच म्हणेल की ॲज आय सेड, आय एम द फर्स्ट पर्सन टू कम्प्लीट PhD in modern college. So I know what are the difficulties faced by the researchers in college. म्हणजे कॉलेजमध्ये रिसर्च होऊच शकत नाही असे वाटणारे खूप सिनियर लोक होते, आणि सिच्युएशन वॉज व्हेरी डिस्करेजिंग. त्यामुळे मला असं वाटतं, मी कन्क्लूड असं करेन की रिसोर्स मोबिलायझेशन फॉर रिसर्च याच्यावर जर म्हणायचं झालं तर पहिल्यांदा आपल्याला स्वतःला कन्व्हिन्स करावं लागेल की रिसर्च मध्ये आनंद आहे, कॉलेजमध्ये रिसर्च करणे कुठलंही अनयुज्युअल नाही. हायर एज्युकेशन फील्डमध्ये आपण आहोत. बेसिक एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ हायर एज्युकेशन मध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे क्रिएशन ऑफ नॉलेज, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स रिसर्च. देयर इज जॉय इन रिसर्च. फक्त एक मिशन बनावं. पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज इच अदर. मगाशी मी बरेच मुद्दे सांगितले. पहिल्या पायरीवर असणाऱ्याला 8व्या पायरीवाल्याने क्रिटिसाइज केलं तर रिसर्च होणार नाही. तर माझ्या भाषणाच्या शेवटी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. आय एम व्हेरी हॅपी टू बी हिअर. I am grateful for the organizers for giving me opportunity. I am thankful for getting opportunity to listen to Murugkar sir also. So, thank you very much. हॅलो.
Thank you very much, sir. Now it's time for question answer session. First question from Principal Sadre ma'am, Hotel Management Institute, Ahmednagar. The question is for Murumkar sir. सर त्यांचा प्रश्न असा आहे की डू वी हॅव टू गेट सच कोर्सेस अप्रूव्ड फ्रॉम युनिव्हर्सिटी, affiliated university? मुरुमकर सर, तुम्हाला अनम्यूट करा. मुरुमकर सर अनम्यूट करा तुम्हाला. ओके 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 येस, थँक्यू. सर्वप्रथम झुंजारराव सर, अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार. थँक्यू. चांगलं प्रेझेंटेशन दिलं. थँक्यू सर. आणि खूप दिवसांनी दिसला, छान दिसताय. विचारा. हा सर, प्रश्न असा होता, डू वी हॅव टू गेट सच कोर्सेस अप्रूव्ड फ्रॉम affiliated university? सर, अशा प्रकारचे सर्टिफिकेट कोर्सेस विद्यापीठ कधी तयार करत नसतं. विद्यापीठाचे असे कोर्सेस नाहीत. तुम्हाला अशा प्रकारचे कोर्सेस घ्यायचे असतील तर तुम्हाला ते एकतर युजीसी कडून घ्यावे लागतात. युजीसीचा बिवोकचा प्रोग्राम आहे, त्या बिवोकच्या प्रोग्राम मधून तुम्ही हे कोर्सेस घेऊ शकता. किंवा खऱ्या अर्थानं सर्टिफिकेट कोर्सेस हे बऱ्याच वेळेला विद्यापीठाच्या पेक्षा महाविद्यालयाने स्वतः तयार करायचे असतात, त्यामुळे ते तुम्ही करू शकता. युजीसी तुम्हाला फंडिंग देऊ शकतं आणि युजीसीच्या माध्यमातून तुम्हाला कम्युनिटी कॉलेजची स्कीम मिळू शकते, ज्या माध्यमातून तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्सेस घेऊ शकता. किंवा व्होकेशनल स्कीम मिळू शकते, बिवोक सारखी स्कीम मिळू शकते, ज्या माध्यमातून तुम्ही हे सर्टिफिकेट कोर्सेस घेऊ शकता तुमच्या ठिकाणी. विद्यापीठाला मात्र अशी तरतूद नाही, पहिला मुद्दा. आणि दुसरा मुद्दा असा की तुम्ही ज्या सर्टिफिकेट कोर्सेस घेता त्या या सर्टिफिकेट कोर्सेसला ऑथरायझेशनची गरज नाही. हे कोर्सेस तुमच्यापुरते मर्यादित आहेत. यू आर नॉट कन्व्हर्टिंग दिस कोर्सेस इनटू क्रेडिट्स, यू आर नॉट कन्व्हर्टिंग दिस कोर्सेस फॉर अदर पीपल. त्यासाठी या ठिकाणी अशा प्रकारच्या विद्यापीठाच्या अप्रूव्हची गरज नाही. ओके सर. The next question is from please kindly explain what is the policy document, especially for certificate course or in general also. माझ्या व्याख्यानामध्ये हा मुद्दा मी क्लिअर केला होता. मूळ मुद्दा असा आहे की अलीकडच्या काळामध्ये हे स्पष्ट झालेलं आहे की अकॅडमिक करिक्युला हा ज्या वेगानं बदलणं अपेक्षित आहे त्या वेगानं तो बदलत नसतो. परंतु समाजामध्ये मात्र ज्या संधी निर्माण होतात त्या संधींच्या मात्र खूप डायव्हर्सिटी असते. आणि या डायव्हर्सिटीच्या माध्यमातून जर आपल्याला विद्यार्थ्यांना तयार करायचं असेल तर स्वाभाविकपणे अशा प्रकारची तरतूद आपल्याला युजीसीने करून दिलेली आहे. आणि ही तरतूद जी आहे ही या सर्टिफिकेट कोर्सेसच्या माध्यमातून आहे. तर अशा प्रकारचे कोर्सेस आपण करू शकतो आपल्या लेवलला आणि आपण विद्यार्थ्यांचं एनरिचमेंट करू शकतो. So this is sort of a software program, soft skill program we can run at each individual level. अशा प्रकारचे सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम रन करावेत अशा प्रकारची प्रोव्हिजन आपल्या विद्यापीठाने ऑलरेडी आपल्याला दिलेली आहे, युजीसीने पण दिलेली आहे. आणि युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून आपण त्याला इंटर्नशिप प्रोग्राम म्हणतो, या माध्यमातून अशा प्रकारचे आपण कोर्सेस रन करू शकतो. That is a policy which has been derived by the UGC also, by the NAC also, and by the particularly universities also. Okay, sir. Thank you. And next question is if the students took admission for Swayam, how it is benefited for college or institution? डेफिनेटली एखादा विद्यार्थी जेव्हा अशा प्रकारचा कोर्स करतो तर तो कोर्स नेहमी त्या इन्स्टिट्यूटच्या मार्फतच केला जातो आणि ते क्रेडिट विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट पर्यंत पोहोचतो. कारण शेवटी तो कोर्स करत असताना तुम्ही तुमची इन्स्टिट्यूट म्हणून रजिस्ट्रेशन केलेलं असतं आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे ते क्रेडिट तुमच्यापर्यंत पोहोचतं. स्वयंमध्ये असे अनेक कोर्सेस उपलब्ध आहेत
मूड्स मध्ये अशा अनेक कोर्सेस उपलब्ध आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही ऍज अन इन्स्टिट्यूशन म्हणून रजिस्ट्रेशन करा आणि त्या माध्यमातून हे कोर्सेस विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्या. ऑटोमॅटिकली यू विल बी कमिंग इन द पिक्चर. Okay, sir. Next question from Dr. Hemant Jadhav. It may be for, can we add staff donation in particularly in criteria 6 and 6.4.2? The question is, I think, for हा गव्हर्नन्सचा मुद्दा आहे, फायनान्सचा. मला वाटतं जुन्नर सर उत्तर देतील. सांगतो सर प्लीज. याच्यामध्ये क्वेश्चनर मध्येच एन्डॉनमेंट फंडचा उल्लेख आहे. त्याला फक्त आपण डोनेशन शब्द कसाही करता येईल बघा. आमच्याकडे अशी पद्धत आहे, स्टाफनी काही प्राइजेस जर स्पॉन्सर केले विद्यार्थ्यांसाठी, की आमच्या प्रत्येकाचा आपला आपला विषय, की बॉटनीच्या रिटायर्ड टीचरनी सांगितलं की बॉटनीत TY BSc बॉटनीला प्रथम क्रमांकाने जो येईल त्याला हे प्राइज. तर दीज फंड्स आर डिपॉझिटेड विथ द मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंटकडे ही मदत द्यायची. मदत करणाऱ्याने एक पत्र द्यायचं, मी कोणासाठी देतो. मॅनेजमेंट कडून एक पत्र येतं अप्रूव्ह होऊन की या विद्यार्थ्यांना एवढे एवढे फंड्स त्यांनी पुरवले. बऱ्याच वेळा ते बँकेत ठेवून त्याच्या व्याजामधून आपण प्राइस देतो. आपण जी मूळ अमाऊंट आहे ती काउंट करावी आणि जरूर ती इन्क्लूड करावी. रिसोर्स मोबिलाइज जिथं त्यांनी म्हणले बघा, इंडिव्हिज्युअल्स व्यक्तीकडून मिळालेले, दानशूर व्यक्तींकडून, NGOs कडून, त्याच्यामध्ये नक्की इन्क्लूड करतो. पटकन आपल्याला प्रश्न येतो, तुम्ही डोनेशन स्वीकारता का? आणि मग आपण गडबडतो की अरे आता हो कसं बोलायचं, म्हणून मी म्हणतो इट इज लाईक एन्डॉनमेंट फंड म्हणलं की काही इश्यू नाही. आणि इट गोज टू मॅनेजमेंट अँड इट इज रुटेड थ्रू मॅनेजमेंट अँड कम्स टू अस. एक आणखी एक स्क्रीनवर एक प्रश्न दिसतोय, थोडा रिलेटेडच आहे, की आम्ही फूड फेस्टिवल अरेंज करतो आणि त्या फूड फेस्टिवल मध्ये काही आमचे स्पॉन्सर्स असतात, त्याच्यामध्ये मदत करतो, बँक मदत करते. तर फूड फेस्टिवल मधून काय होणार आहे, विद्यार्थ्यांच्यात व्यवसाय विमुक्ता येणार आहे. म्हणजे इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंटचा भाग आहे. तर आपले कॉन्ट्रॅक्टरनी केलेली मदत, बँकांनी दिलेली स्पॉन्सरशिप, एक आपलं एक युनिटच असावं हे सगळा डेटा कंपाईल करणं. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अदर दॅन गव्हर्नमेंट मध्ये दाखवता येईल. ओके सर, तो प्रश्न घेतलाय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर टुमरुमकर सर. Peer team many times asking for certificate courses approved by university. What is your comment, sir? ऑटोनॉमस कॉलेजच्या बाबतीमध्ये जे सर्टिफिकेट कोर्सेस आपण घेतो, ज्याची क्रेडिट्स दिली जातात, यासाठी विद्यापीठाने काही तरतुदी केलेल्या आहेत आणि अशा प्रकारच्या विद्यापीठाच्या तरतुदीमधून ते अप्रूव्हल मिळू शकतं. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानं अशा प्रकारच्या सर्टिफिकेट कोर्सेससाठी अप्रूव्हल द्यायचं थांबवलेलं आहे. ही योजना पूर्वी वापरत असू, पण आता ती अस्तित्वात नाहीये. त्याचं कारण असं की अलीकडच्या काळामध्ये UGCनं जी एक प्रकारची फ्लेक्झिबिलिटी आणलेली आहे एज्युकेशन मध्ये, त्यामुळे विद्यापीठानं असा एक धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे की अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी छोटे छोटे कोर्सेस चालू करण्यासाठी महाविद्यालय स्वतः पुढाकार घेऊ शकतं. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये एक प्रकारची इक्विटी आणण्याचं जे काम असतं ते करणं कदाचित शक्य होणार नाही विद्यापीठ पातळीवरती. कारण एक सर्टिफिकेट कोर्स XYZ कॉलेजने चालू केला आणि त्याच नावाचा सर्टिफिकेट कोर्स दुसऱ्या कॉलेजने चालू केला आणि दोन्हीमध्ये विषयामध्ये फरक असेल, सिलेबसमध्ये फरक असेल, परीक्षेच्या पद्धतीमध्ये फरक असेल, दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेला ती इक्विटी शकत नाही आणि म्हणून विद्यापीठाचं प्रोव्हिजन करत नाही. परंतु तथापि मगाशी मी जे उत्तर दिलं होतं की UGCची जी स्कीम आहे वोकेशनल प्रोग्राम, या वोकेशनल प्रोग्रामच्या माध्यमातून किंवा कम्युनिटी कॉलेजच्या माध्यमातून ज्यावेळेला आपण अशा सर्टिफिकेट कोर्सेस घेतो, या सर्टिफिकेट कोर्सेसचं ड्युरेशन मात्र 6 महिन्यांचं असतं, एका सत्राचं असतं, किंवा यांचं ड्युरेशन एक सत्रापेक्षा जास्तही असू शकतो. त्याचं मात्र अप्रुव्हल विद्यापीठ देतं. त्यामुळे तुम्ही जर UGCच्या मार्फतच्या विभोग प्रोग्रामच्या माध्यमातून जर अशा प्रकारचे काही सर्टिफिकेट कोर्सेस सुरू करत असाल तर त्याचं 100% अप्रुव्हल तुम्हाला विद्यापीठाकडून मिळतं. पण त्याचं ऍक्च्युअली त्याची सँक्शन ही UGC कडून मिळते, परंतु त्याचं ड्युरेशन मात्र खूप मोठं असतं, कारण ते इट इज मोर दॅन 6 months आणि इट इज ट्रीटेड ॲज अ सर्टिफिकेट कोर्स. मग तो जो फॉर्मॅट आहे तो NSQFचा फॉर्मॅट आहे, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरचा फॉर्मॅट आहे, ज्याच्यामध्ये मग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ऍडव्हान्स डिप्लोमा आणि डिग्री अशा प्रकारचा तो फॉर्मॅट चालतो आणि तो फॉर्मॅट व्होकेशनल कोर्सेसच्या माध्यमातून येतो.
त्यामुळे आपल्याला जर त्या पद्धतीने जायचं असेल तर आपल्याला तो अगोदर युजीसी कडून स्कीम घ्यावा लागेल आणि मग त्याचा आपल्याला आपल्या विद्यापीठाकडून मिळेल. Okay, sir. Thank you. And next question is from Principal Mahesh Nagarkar, sir, Sri Chhatrapati Engineering College. He asks, if a project is sponsored by industry, can cost involved in it be included in sponsorship? The cost involved is paid by the industry. मला वाटतं झुंजराव सर उत्तर देतील. सर हो सर, एक आपण ठरवूया, जी कॉस्ट इंडस्ट्रीकडून जी अमाऊंट आली, इंडस्ट्रीकडून आलेली अमाऊंट तर आपण अर्थातच प्रोजेक्ट कॉस्ट मध्ये धरणार टोटल. याच्यात मी असंही सुचवेल, आपल्याला कन्सल्टन्सीचं पण उत्तर द्यायचंय, लक्षात घ्या. इंडस्ट्रीकडून समजा एक 50,000ची अमाऊंट सँक्शन झाली, आपण एक रिसर्च प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कम्प्लीट केला आणि त्याच्यामध्ये कॉलेज आणि आपल्या एज्युकेशनल ट्रस्टनी मान्य केलं की त्याच्या 20% म्हणजे 10,000 हे त्या टीचरचे आहेत. कॅन वी इन्क्लूड, वी शुड ऍक्च्युअली दॅट 10,000 rupees रिसिव्ड एज कन्सल्टन्सी चार्जेस टू अवर XYZ टीचर इन डिपार्टमेंट ऑफ जे पुढचं डिपार्टमेंट. टोटल कॉस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट नॉन गव्हर्नमेंट फंडिंग मध्ये पण 50,000 इथं आले आणि शिक्षकांच्या संबंधित शिक्षकांच्या कन्सल्टन्सी मध्ये 10,000. तर ती टोटल कॉस्ट धरायची, जेवढी इंडस्ट्रीकडून आली तेवढी कॉस्ट धरायची. ओके सर. अजून कुणाचे प्रश्न असतील तर आपल्याला घ्यायला. रेज हँड केला तर मग मला त्यांना देता येईल किंवा चॅट बॉक्समध्ये. ओके, कुणाचे क्वेश्चन नाही आहेत असं गृहीत धरून. नाउ बिफोर गोइंग टुवर्ड्स वोट ऑफ थँक्स, I would like to request all the participants to fill the feedback form. Link for the form communicated with you via email and WhatsApp, which is registered at the time of registration. After submitting the feedback form, you get e-certificated via link. Okay. Now moving towards the vote of thanks, I would like to request our source of inspiration, Dr. S.K. Ahir, to present a vote of thanks. Ahir sir, unmute kara. Okay. Good evening, everyone. It gives me great pleasure in proposing the vote of thanks. First, I would like to thank University Grants Commission for successful implementation of Paramarsh scheme, which is very much useful for non-accredited institutions like ours. I am delighted to thank Honorable Dr. Chandrasekhar Murumkar, Principal TC College Baramati, and Honorable Dr. Rajendra Dhunarao sir, Principal Modern College Shivaji Nagar Pune, for accepting our invitation and their ever energetic talk on different issues. Sir, I am sure your guidance will be a milestone in the accreditation process of all the mentee institutions. I most humbly thanks to our mentor institution, New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar, for giving this thought-provoking opportunity and shaping us so well. I would like to express my profound gratitude to Honorable Dr. B.H. Zavre, Principal, New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar, for his constant motivation and blessings. Sir, you are our source of energy and enthusiasm. I warmly extend my sincere thanks to Dr. V.S. Kale, Accreditation Ambassador of UGC Paramarsh Scheme, and Dr. Ananta Harkal, IQAC Coordinator of our mentor institution, for their active involvement, encouragement, guidance, and all the inputs provided from time to time. Without your support,
this workshop could not have been possible. I extend my heartfelt gratitude to honorable principals, IQAC coordinators, IQAC members, and faculty members of all the mentee institutions for their wholehearted support and active participation in this webinar. I also express my gratitude to Honorable Principal Dr. Manohar Erande sir for providing support to arrange this workshop. Once again, I thank all the participants for their active participation and making this event successful. With due permission of Principal Dr. B.H. Jhavre sir and Principal Dr. Manohar Erande sir, I conclude this webinar. Thank you very much. सर करायची एंड मीटिंग. Yes.